সু শীষে ঢালা পাচিরের নাই দাঁড়িয়ে যান। হাযু বাইনাল মানাকিবি ওয়াল আকদাম, পায়ের সাথে পা, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করুন। ওয়াসুদ্দুল খলাল, সামনের কাতার পূরণ করুন। ওয়ালা তাখতালিফু, এক একজন এক এক রকম ভাবে দাঁড়াবেন না। ফাতাখতালিফা কুলুবাকুম, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরও বাঁকা করে দিবেন। পায়ের সাথে পা, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করুন। লা সালাতা ক্বাবলাল ঈদ, ঈদের আগে কোনো সালাত নেই। ওয়ালা আযানা ওয়ালা ইকামাতা, ইকামতও নেই, আজানও নেই। একবারে 12 তাকবীরে জীবনের প্রথম অনলাইনে যাচ্ছে, যদি ভুল হয়ে যায় লুকমা দেওয়ার দরকার নাই। রুকু সেজদায় ভুল হলে লুকমা দিতে হবে, সুবহানাল্লাহ বলবেন, আল্লাহু আকবার বলতে হবে। সুতরাং ইয়ারহামুকুমুল্লাহ, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان الله سبحان سبحانك 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 اللهم ربنا سبحانك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا وبارك فيه الله أكبر سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان 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 سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك الله أكبر الله أكبر سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا الله أكبر سبحان رب العالى سبحان رب العالى سبحان رب العالى سبحان رب العالى سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك الله أكبر اللهم صل وسلم الله أكبر سبحان رب العالى سبحان رب العالى سبحان رب العالى سبحان رب العالى سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك الله أكبر التحيات أيها الصلوات السلام عليكم ورحمة الله السلام علينا وعلى الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعلى آله صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। খুতবা শোনাটা তো ওয়াজিব, খুতবা না শুনে কেউ যেতে পারবেন না। 30 মিনিটের বেশি ইনশাল্লাহ খুতবা দিব না, ইনশাল্লাহ একটু শুনে যাবেন, এটা আপনার জন্য জরুরি। আমাদের একটা পিপিলিকার যে ঈমান আছে কোরআনের ভাষায়, হুদহুদ পাখির যে ঈমান আছে সেই ঈমান আমরা নেই। আমরা তো স্বপ্নে দেখা কুরবানি দিতে এসেছি যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম 100টা
উট জবাই করলেন, এই বিশ্বাস নিয়ে আপনারা এসেছেন যে গোটা পৃথিবীর কোথাও ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে 100টা কুরবানি দিয়েছেন উট, তারপরে গিয়ে ছেলেকে দিয়েছে, এটা তো কোরআনের সরাসরি বিরোধী। এই ঈমান নিয়ে আসলে হবে না, খুতবা শুনতেই হবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বাদা, আম্মা বাদু। 47 বাজে। বিসমিল্লাহ। প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে আকীদা ঠিক করার তৌফিক দান করেছেন। তথাকথিত কুরবানি দিতে আমাদের বাংলাদেশ অভ্যস্ত হলেও আমরা সেই অনুযায়ী কুরবানি দেইনি। আলহামদুলিল্লাহ, যারা আপনারা নিয়মিত এখানে খুতবা শুনেছেন, এতটুকুন জেনেছেন যে কুরবানি পৃথিবীর যে কোনো ত্যাগ, পশু জবাই করা, এটা শ্রেষ্ঠতম একটা কুরবানি। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন ফাসাল্লি রব্বিকা ওয়ানহার। পৃথিবীর সবার মুখস্থ আছে, কিন্তু ওয়ানহার মানে হচ্ছে জবাই করা না। ওয়ানহার মানে দাঁড়িয়ে থেকে নাহার করা, উটকে ছুরিকাঘাত করা। তাহলে দেখেন, আপনি সারাদিন পড়েন কোরআনের দ্বিতীয়তম ছোট সূরা, এমন কেউ নেই যে আপনাদের সূরা কাউসার মুখস্থ নেই, কিন্তু ওয়ানহারের অর্থটা হয়তোবা সঠিকভাবে জানেন না। মহান আল্লাহ তাআলা যেহেতু বললেন তোমরা সলাতও আদায় করো, কুরবানিও করো, সেই প্রভুর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 10 বছরে 2টি করে কুরবানি দিতেন মর্মে হাদিস এসেছে। সুতরাং 10 বছরে প্রায় 20টি কুরবানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জবাই করেছেন। সেই নবীর উপরে দরুদ পাঠ করি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকের বিষয় মাত্র 2টি। আমরা কিভাবে সুন্নাত, আজকের দিনের সুন্নাত আদায় করব, আর আমাদের এমার্জেন্সি যে কাজ, এখান থেকে ফিরে যেয়ে কিভাবে জবাই করব আর গোশত বন্টন করব, এর অতিরিক্ত কোনো কথা নেই। তাহলে শুরু করছি। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন লা ইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম। নিশ্চয় কখনোই আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে না লুহুমুহা, তার গোশত, কুরবানির গোশত, ওয়ালা দিমাউহা, কুরবানির রক্ত আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে না। শুধুমাত্র তোমাদের অন্তর, তোমরা কোন উদ্দেশ্যে কুরবানি দিয়েছ। গোশত খাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে, সমস্যা নেই, কিন্তু মানুষকে দেখানোর জন্য, নাকি জামাই আছে তাই কুরবানি দিতে হবে, অথবা এত টাকা কামাই করি বড় কুরবানি না দিলে কি হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি, অথবা বাধ্য হয়ে, সমাজের ভয়ে, অথবা যারা দিতে পারেননি তাদেরটাও কুরবানি। দেখেন, এই আয়াতের দিকে যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহলে আজকে আমাদের বাংলাদেশের প্রায় 90টা এরকম ঈদগার মাঠে এই আয়াতটা বলবে, আবার জয়ীফ হাদিসটাও বলবে। জয়ীফ হাদিস কি, যে কুরবানির উটের চামড়া, তারপরে লোম, শিং, ওয়াজলা ফিহা, খুর, এগুলো মিজানের পাল্লায় উঠিয়ে দেওয়া হবে। আজিমু যাহায়াকুম ফাইন্না আলা সিরাতি মুতায়াকুম, আর তোমরা মোটা তাজা কুরবানি করো যেন ফুলসিরাত পার হয়ে যাও। এই হাদিসগুলো নিতান্তই জয়ীফ। এই হাদিসগুলো কোনো অবস্থাতে বিশ্বাস করা যাবে না, করলে এই কোরআনের আয়াতের বিরুদ্ধাচারণ হয়ে যাবে, এবং ওগুলো সানাদান মানে ওগুলো জয়ীফ হাদিস। পৃথিবীর সকল আলিম বলেছে, তারপরেও সকলেই বর্ণনা করে। সম্মানিত দিনী ভাই, ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনাদের অন্তরের তাকওয়া, আল্লাহ ভীতি, এটা যায়। তাই যখনই আপনার কুরবানি কবুল হবে, 2টি আলামত পাবেন আপনি আপনার অন্তরের মধ্যে। দিস ইজ সো মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফর ইউ। দেখেন, আপনি যদি এটা না জানেন, এই 2টা আলামত যদি আপনার অন্তরে না আসে,
তাহলে এতটুকুন বলা যেতেই পারে, সন্দেহ হতে পারে। কবুল করার মালিক তো আল্লাহ। কুরবানি দিয়ে আপনি বেশি খুশি হয়েছেন কিনা, আর বেশি বেশি দিয়ে আপনি খুশি হয়েছেন কিনা, একটু পরে হাদিস বলছি। আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة, যার সামর্থ্য রয়েছে, ওয়ালা মিযাহি, এমন ব্যক্তি কুরবানি দেয়নি, ফালা ইয়াকরুবান্না মুসাল্লানা, সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারে কাছে না আসে। ঈদু মুন্সি আছে অনেকেই, শুধু ঈদের দিন করে সালাত আদায় করতে আসে। মান ওয়াজাদা সাআতান, যে ব্যক্তি করলো। আচ্ছা, আপনি কুরবানি করার সময় আপনি দরদ করেন, তাই না? আপনি কুরবানির সময় এতটুকুন তো ভাবেন যে আপনার গরু যেন কষ্ট না পায়, আপনার ছাগল যেন কষ্ট না পায়। আপনি চিন্তা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চিন্তা করেননি? আন আবি ইয়ালা সাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ইন্নাল্লাহা কাতাবাল ইহসানা আলা কুল্লি শাইইন, পৃথিবীর প্রত্যেকটা বিষয়ে চিন্তা করে উত্তম পন্থায় কার্য সম্পাদনের আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা, তোমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। কি? ফাইদা কতালতুম, যখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে একজনকে হত্যা করবে, এই যে আপনার শত্রু, জি হ্যাঁ, যুদ্ধের ময়দানে যাকে আপনি হত্যা করবেন তার মস্তক উড়িয়ে দিবেন, অথবা টর্নেডোর মতো তরবারি চালিয়ে অথবা অ্যাটম বোম মেরে আপনি বাষ্পে পরিণত করে দিবেন, তারপরেও তাকে কষ্ট দিয়ে মারা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফাইদা কতালতুম, যখন তোমরা একজন আরেকজনকে হত্যা করবে যুদ্ধের ময়দানে, ফাহসিনুল কিতলাতা, তখন তোমরা কষ্ট কম দিয়ে হত্যা করবে। ওয়াইদা যাবাহতুম, এই যে এই দিনের কাজ, আজকের কাজ কি? ওয়াইদা যাবাহতুম, যখন তোমরা জবাই করবে, ফাহসিনুয যিবহাতা, তখন তোমরা খুব সুন্দর করে জবাই করো। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? পৃথিবীর এমন কোন পশু প্রেমী, গোটা পৃথিবী, যে বিস্ট, গোটা পৃথিবীতে 4-5 মাস আগে সম্ভবত 1000 মিস্টার বিস্টকে কে না চিনে? সেই মিস্টার বিস্ট 1000 গোটা পৃথিবী থেকে কি করলো? বেশি কথা বলবেন না, খুব আস্তে কাজ করেন। খুতবা চলাকালীন কথা বলা এবং কাজ করা ঠিক নয়, হারাম। তো খুব যতটুকু না করলেই না, তবে আলহামদুলিল্লাহ, আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ, আপনারা সলাতের আগেই তারাবির, এই যে কুতুবি, ঈদগার মাঠ, এগুলো উঠিয়ে ফেলেন। 100টা না 1000টা করেছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কি, যখন তোমরা জবাই করবে তখন আরাম দিয়ে জবাই করো। শুধু তাই বললেন না, সমস্ত পৃথিবীর পশু প্রেমী এমন কথা জীবনে কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। সেটা কোন কথা? ওয়াল ইউহিদ্দা আহাদুকুম শাফরাতাহু, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন সুরাই ধার দিয়ে নেয়। সুবহানাল্লাহ। ধার দিবে কিভাবে? ওয়াল ইউরিহ যাবিহাতাহু, আর তাড়াতাড়ি যেন জবাই করে ফেলে। সুবহানাল্লাহ। তাড়াতাড়ি জবাই করলে তাড়াতাড়ি শাহরগ, হুলকুম এবং স্পাইনাল কর্ড না, যেটা হচ্ছে মেন ব্রণের সাথে থাকে, সেটা না। শাহরগ আর যত ছটফটিয়ে যত তাড়াতাড়ি মারা যাবে তা না। আপনি যখন একবারে কেটে ফেলে দিবেন, এই যে এইটা আমার দিকে তাকান যারা কুরবানি করবেন, এই রগ, এই নিচের এই হাড্ডি, এটা না কাটলেও হবে। দুই পাশে 2টা রগ আছে, আর এই ওই হুলকুম। আর সবাই ছুরিটা ধরবেন এই যে জায়গাতে। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীরই এখানে একটু উঁচু জায়গা আছে, ওই উঁচু জায়গার নিচে ধরবেন। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলবেন। দেখেন কিভাবে জবাই কর। ওয়াল ইউরিহ যাবিহাতাহু, তাড়াতাড়ি জবাই করে শান্তি দাও। জবাই করে শান্তি দেওয়া। লুক এট মি, হোয়াট আর ইউ থিংকিং অ্যাবাউট দিস? আপনি ঈদগার মাঠে এসেছেন, হাদিস শুনলেন, চলে গেলেন, কেন আপনার মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা হলো না যে তাড়াতাড়ি জবাই করে
কিভাবে শান্তি দেওয়া যায়? এই যে দেখেন, আনা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আমাদের মা বোনেরা যারা আছেন তারাও স্বামীর সাথে, বাবার সাথে, ভাইয়ের সাথে কুরবানি অংশগ্রহণ করবেন। ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়া আয়েশা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে মাঠে নামাজ পড়ে যে তারপরে আমরা ফিরে গেলাম, ফানান হারু, তারপরে আমরা নহর করলাম, জবাই করলাম। ফিরে যাবার সাথে সাথে আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে নহর করা, আপনার বাবার কবরের পাশে যাওয়া নয়। এই যে হাদিস, আনিল বারা ইবনে আযিবিন, বুখারী মুসলিম। সকালবেলা সালাত পড়েছি শয়তানকে সাথে নিয়ে, এত টানছিলাম নামাজের মধ্যে, আয় আয় কাছে আয়, আয় বাবা আয়, চলে যাস না, আয় আয়। দুধ মাখা ভাত কাকে খায়? যেই দেশের মানুষ দুধ দিয়ে ভাত পায় না, কাককে খাওয়ায় সেই দেশের মানুষ দুধ মাখা ভাত কি জিনিস বুঝবে না। নামাজের মধ্যে ঠেলছিলাম আজকে, কিন্তু অনেকখানি ফাঁকা। 4টা হাদিস বারবার মনে পড়ছিল। আমি আর আমার ভাগনা খালি এভাবে ঠেলেই যাচ্ছিলাম যে লাগিয়ে দে আমাদের পায়ের আল কাবা বিল কাবা। হাদিসে এসেছে যে দেখেন, এই যে এটাকে বলা হয় কাবা, কাবার সাথে কাবা লাগিয়ে দেওয়ার কথাও হাদিসে এসেছে। আর আমরা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছি। আর ফাঁক করলে কি হবে? কিছুই হবে না, শয়তান ওখানে আসবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত পড়ানো অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন কালো খাসির মতো শয়তান, কালো শয়তান এসে আপনার পাশে সালাত আদায় করছে। কথা বানান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিলেন। ইয়াউমান নাহরি, এই যে কুরবানির দিনে, ইন্না আউয়ালা মা নাবদাউ বিহি ফি ইয়াউমিনা, আমরা আজকের দিনে এই নামাজ দিয়েই, এই সালাত দিয়েই শুরু করি। ফাহাদা আন নুসাল্লিয়া, আর এভাবে আমরা সালাত আদায় করি। সালাত আদায় করেই সুম্মা নারজিআ, আমরা ফিরে যাই, ফানান হারু, আর আমরা জবাই করি। তাহলে আপনি তো যাবেন, দৌড় মারবেন আপনার বাবার কবরে। জবাই করাটা কি? কুরবানি করাটা পৃথিবীর অধিকাংশ আলিম বলেছেন ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদা, ওয়াজিব নয়। তবে হ্যাঁ, আমি ওয়াজিব বলতে পছন্দ করি। ফামান ফাআলা যালিকা, যে ব্যক্তি এই যে সালাত আদায় করলো, খুতবা শুনলো, বাড়িতে গেল, কুরবানি দিল, ফামান ফাআলা যালিকা, যে এইরকম করলো, ফাকাদ আসাবা সুন্নাতানা, সে সুন্নাত পেল, সে সুন্নাত অনুযায়ী আমল করলো। ওয়ামান যাবাহা ক্বাবলা, আর আগে পিছনে যে কুরবানি করলো সালাতের আগে, তারটাও হবে না। মিনা সুন্নাতি আন তাখরুজা আল ঈদি মাশিয়া, হেঁটে যাবেন, আজকে হেঁটে যাবেন, এটা আজকের দিনের সুন্নাত। ইদা কানা ইয়াউমুল ঈদি খালাফাত তারিক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক রাস্তা দিয়ে যেতেন, আর এক রাস্তা দিয়ে আসতেন, এক রাস্তা দিয়ে আসতেন, আর এক রাস্তা দিয়ে যেতেন, এটা একটা সুন্নাত। রাস্তা বদল করা, তাকবীর বলা সুন্নাত। এখানে আপনারা বলবেন না, আমি বলছি, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। রাস্তায় ঘাটে বাজারে কোক খেতে খেতে যখন খুশি তখন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহ অনেক বড়, ওয়ালহামদুলিল্লাহি কাসীরা, আল্লাহর প্রশংসা অনেক। আল্লাহর প্রশংসা গিয়ে শেষ করতে পারবে না। যেমন আজকের আয়াতেই বলেছেন, কাযালিকা সাখখারনাহা, আর এভাবেই কুরবানির পশুগুলোকে তোমাদের তাবে করে দিয়েছি, অনুগামী করে দিয়েছি। আচ্ছা বলেন তো, বাঘ, মহিষ, এগুলো অনেক সময় গাবড়া, এই যে হায়না, এই যে শিয়াল, এর চাইতে বড় না? তো বাঘের চাইতে বড়। যদি বাঘের মতো গর্জন দিয়ে আপনার হুলকুম এসে ধরতো, তাহলে কি হতো? আপনি গোস্ত খেতে পারতেন না? গোস্ত খেতে পারতেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য এগুলো তাবে করে দিয়েছে, অনুগামী করে দিয়েছে।
কেন? লিতুকাব্বিরুল্লাহ, যেন তোমরা আল্লাহর তাকবীর দাও। বলেন আল্লাহু আকবার। বলতে পারবেন? এইবারে বললাম, এই যে কোরআনের আয়াতে এসেছে লিতুকাব্বিরুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার যেন তাকবীর দিতে পারো। আর যদি তাকবীর দেন তাহলে কি করতে হবে? এই যে কিভাবে সূরা, আপনার ব্রেনের নিউরনগুলো হয়তো বা নড়ে ওঠেনি, কিন্তু কে যে আমার দিকে তাকান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই ঈদের মাঠে এসে তিনি বললেন ওয়াল ইউহিদ্দা শাফরাতাহু, তোমাদের ছুরিগুলো ধার দাও, আর ওয়াল ইউহিদ্দা ওয়াল ইউরিহ যাবিহাতাহু, খুব তাড়াতাড়ি জবাই করে তোমরা আরাম দিয়ে দাও। পৃথিবীতে যতগুলো মৃত্যুর কায়দা আছে তার মধ্যে জবাই করে হত্যা করা খুব দ্রুত এবং আমাদের জন্য ভালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার স্ত্রীকে যে বললেন, আপনি আপনার স্ত্রীকে কি বলেছেন এই চাকু ধার দাও? আর আপনার স্ত্রী যদি খানদানি মার্কা হয় তাহলে চাকু ধার দিলে কিন্তু আপনারই খবর আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন হালুমিল মুদিয়াতা, বড় ছুরিটি দাও। আগের যুগে কত বড় বড় ছুরি দেখেছি, আর এখন অত বড় ছুরি থাকলে জঙ্গি বলে ধরে নিয়ে যাবে না। সুম্মা ক্বালা, অতঃপর বললেন আশহাদিহা বিহাজারিন, ওহে আয়েশা তুমি এটা পাথরে ধার দাও। সুবহানাল্লাহ বলেন। আর না হলে সিয়াম আছেন তো, কুরবানি করার পরে গিয়ে সুবহানাল্লাহ বলবেন। কোথায় ধার দিলে বেশি ধার হবে এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শিক্ষা দিচ্ছেন। তারপরে বললেন যহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিকাবশাইনি, দুটি দুম্বা নিয়ে আসলেন, আমলাহাইনি ধূসর, আকরনাইনি সিংওয়ালা, মাউজুআইনি মুআত্তা এসেছে, দুটি খাসি নিয়ে আসলেন, সামিনাইনি মোটা তাজা, যাবাহাহুমা বিয়াদিহি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজ হাতে জবাই করলেন ওয়াসাম্মা, বললেন বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া কাব্বারা, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আল্লাহু আকবার। তাহলে দুটা মিলে কি হলো? বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। এই পর্যন্ত কেউ যদি বিসমিল্লাহ না বলে তাহলে তার খাওয়া হারাম হয়ে যাবে। তাহলে বিসমিল্লাহ বলাটা ওয়াজিব, আল্লাহু আকবার বলে করতে হবে। ওয়াজিআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পা ওই দুম্বার উপরে দিয়েছে। আমার দিকে না তাকালে খুতবা ভালো বুঝবেন না। এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পা দিয়েছেন, বলছেন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু রাআইতু কদামাহু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পা দিয়ে ঠেসে ধরেছেন আলা সিফাহিমা, ওই দুই দুম্বার ঘাড়ে। তারপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কেমন শক্তিশালী ছিলেন, একাই বলছেন ওয়াকুলু, আর বলে উঠলেন বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে জবাই করে দিলেন। মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী মুসলিমের হাদিস। আর একটা হাদিসে এসেছে আল্লাহুম্মা হাযা মিনকা ওয়ালাক, হে আল্লাহ এই যে এই খাদ্য তোমার পক্ষ থেকে তোমার জন্যই উৎসর্গ করলাম। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ, আপনি সর্বোচ্চ এই কথা বলতে পারবেন হে আল্লাহ আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনি এই কুরবানি কবুল করুন। আপনার মরা বাবার পক্ষ থেকে নয়, বাবা জীবিত থাকতে গোটা গরু, গোটা দুম্বা, গোটা খাসি কেন খাওয়াননি? মারা যাওয়ার পরে আপনার কুরবানি দিতে হয় কেন? মারা যাওয়ার পরে যদি কুরবানি দেন বাবার নামে সাদগা হয়ে যাবে, ওটা আপনার জন্য খাওয়া ঠিক হবে না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশত বন্টন করেছেন কিভাবে? 2 মিনিট। ফাকুলু মিনহা, আল্লাহ বলেছেন এত কথা কেন আপনাদের বলে যে এই যে 3 ভাগ করা ওয়াজিব নয়, 3 ভাগ করা ওয়াজিব না, কিন্তু কেউ যদি 3 ভাগ না করে তাহলে তার কুরবানি হবে না। কিভাবে? তাকান আল্লাহ তাআলা কি বললেন শোনেন, ফাকুলু মিনহা ওয়াতাইমুল বাইসাল ফাকিরা, তোমরা নিজেরা খাও, ওয়াতাইমু এবং খাওয়াও আল বাইসাল ফাকির, অভাবগ্রস্ত ফকির। ফকির মানে তো বোঝেন ফকির, আর ফকিরনি বললে আরো ভালো বোঝেন, বাংলাদেশে ফকিরনি খুব সুন্দর হাই কোয়ালিটির একটা গাল। ফাকুলু মিনহা, আর তোমরা খাও, ওয়াতাইমুল কানিআ, আর যারা চায় তাদেরকে দাও, ওয়াল মুতার, আর যারা চায় না তাদেরকেও দাও। যারা চায় না তাদেরকে দিবেন না তা না,
কিন্তু 3 ভাগ করার পরে 3 ভাগ কেন করেন? 1 ভাগ নিজে খাবেন, আত্মীয় স্বজনের জন্য আরেকটা। আমি তো আপনার ফ্রিজ খোলা দেখতে যাই না, আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ান কিনা। আলহামদুলিল্লাহ আমি খাওয়াই, আপনারাও সবাই খাওয়াবেন। আপনার 2 ভাগ, 1 ভাগ আপনার নিজের জন্য, আর 1 ভাগ আপনি যেটা নিয়েছেন সেটা আপনার আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ানোর জন্য, পাড়া প্রতিবেশীকে খাওয়ানোর জন্য। আর আরেক ভাগ যেটা লিল্লাহ করে দিলেন, আল্লাহর কসম, ওই লিল্লাহ থেকে যদি 1 টুকরাও নেন তাহলে ওটা আপনার জন্য হারাম হয়ে যাবে। কুরবানি হবে কিনা এটা তো আমার ব্যাপার না, এটা আল্লাহ দেখবে, আল্লাহ এটা করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা, আল্লাহ তাআলা নিজে বলেছেন, যারা চায় তাদেরকেও দাও আর যারা চায় না তাদেরকেও দাও। এই তাহলে 2টা পদ্ধতি আর 3টা ক্যাটাগরি, তার মানে 3 ভাগ। তবে হ্যাঁ, এই 3 ভাগ করা ওয়াজিব নয়। কিভাবে ওয়াজিব নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন, মান যাহা মিনকুম, শোনো তোমরা যারা কুরবানি দিয়েছো, ফালা ইসবিহান্না বা'দা সালিসাতিন, 3 দিনের পরে যেন আর তোমাদের বাড়িতে গোশত না থাকে। ও বাকিয়া ফি বাইতি মিনু শাই ফালাম্মা কানাল মুকবিল, কিন্তু পরের বছরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবীরা বললেন, আমরা কি এই বছরও 3 দিনের বেশি আর খাবো না? তখন ফ্রিজ ছিল না, কিন্তু গোস্ত রোদে ঝালসিয়ে রেখে দিত, শুটকি বানাতো রোস্ত। ফাআল্লা আমাল মাজি, গত বছর যেভাবে আমরা করেছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ আজকেও কি আমরা সেটাই করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, ওয়াদাখিরু, কুলু, তোমরা খাও, ওয়াতাইমু, এবং আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদেরকে খাওয়াও, ওয়াদাখিরু, এবং জমা করে রাখো, ওয়াতাসাদদাকু, এবং তোমরা দান করো, ওয়াতাজুদু, আর কিছু জমিয়ে রাখো। তার মানে আপনি ফ্রিজে রাখতে পারবেন, তবে আপনার লিল্লাহ দেবার পরে সেখান থেকে নয়। আনসাউবানা মাওলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু এভাবে বলেছেন, আরেকটা জিনিস, আনাকুম আলা বুদনি ওয়া নাকসিমা লুহুমা ওয়া জালাদা, চামড়া, ঝুল সবকিছু ভাগ করতে হবে। ওয়ালা উতিয়া ফি জিজারতিহা, যাকে দিয়ে কাজ করে নিবেন তাকে কোনো অবস্থাতেই গোশত থেকে পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে না, টাকা দিতে হবে, ঈদের দিনে টাকা দিবেন। আর সে যদি গোশতের হকদার হয় তাহলে সেই লিল্লাহ থেকে তাকে দিবেন, এবং আপনি যদি তার উপরে বেশি খুশি হন আপনার ভাগ থেকেও তাকে দিতে পারবেন, কিন্তু গোশত দিয়ে শোধ দেওয়া যাবে না, সহিহ হাদিস। সম্মানিত দিনী ভাই, আসুন দেখি কালকে, আগামী কালকে ইনশাআল্লাহ এখানে খুতবা দিব। আমি যে এত বড় কথা বললাম, যে একটা পিপিলিকা, এই যে পিঁপড়া, এই যে পিঁপড়ার সমান আমাদের ঈমান নেই কেন? একটা হুদহুদ পাখি, মানে কেউ কেউ বলেছে কাকঠোকরা, এই যে কাকঠোকরা পাখি 1000 বার না 5000 বার ব্রেন বাড়ি মারে। আপনি যদি এই কাঁঠালের গাছেও 5000 বার মারেন, আপনার ব্রেন পাগল না হলেও আপনার কপাল ঠিক থাকবে না। ওই যেই পাখি 1000 বার নিজের মাথা বাড়ি, ওই হুদহুদ পাখির সমান ঈমান আমার আপনার নেই। আগামীকাল ইনশাল্লাহ সরাসরি কোরআন থেকে সুলাইমান আলাইহিস সালাম আর রানী বিলকিসের খুব মজার কাহিনী ইনশাল্লাহ শোনাবো, আমাদের ঈমান বাড়ানোর জন্য। ইনশাল্লাহ আগামীকালকে চলে আসবেন। আজকের দিনে যেহেতু আমরা দোয়া করছি, আল্লাহুম্মা আইজ্জাল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ওয়া আযিল্লা শিরকা ওয়াল মুশরিকিন ওয়া দাম্মির আ'দা'আদ-দ্বীন। তাহলে কি বুঝলেন? আপনি পরে যেতে পারবেন, আপনার পিতামাতার কবরে যেতে পারবেন পরে, এখনই যেতে হবে তা না। সুন্নাত হচ্ছে বাড়িতে ফিরে যেয়ে কুরবানি করা এবং সেই কুরবানি দিয়ে ইফতার করা। তো আসুন আমরা একটু দোয়া করে নেই, শেষ করে দিচ্ছি। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আল্লাহুম্মা আইজ্জাল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ওয়া আযিল্লা শিরকা ওয়াল মুশরিকিন ওয়া দাম্মির আ'দা'আদ-দ্বীন। আল্লাহুম্মা আনসুর ইখওয়ানানাল মুস্তাযআফিন ফি ফিলিস্তিন ওয়া ইরাক ওয়া ইরান ওয়া আফগানিস্তান ওয়া লিবিয়া ওয়া বুরমা ওয়া জর্ডান ও আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ আইজন। আল্লাহুম্মা আনসুর ইখওয়ানানাল মুস্তাযআফিন। আল্লাহ আজকে আমরা কুরবানি দিচ্ছি, আর গতকালকের খবরে শুনলাম ফিলিস্তিনিদের বাড়ি থেকে কুরবানি পশুগুলো সব হায়নার দলেরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।
আল্লাহ আপনি ওয়াদা দিয়েছেন একদিন পাথর পর্যন্ত হত্যা করার কথা বলবে, আপনি তাদেরকে কিছু শাস্তি ব্যবস্থা করুন। ওয়ানজিল আকদামাহুম, তাদের পদ চিহ্ন মুছে দিন। ওয়াজালজিল আকদামাহুম, আর জালজালা ভূমিকম্প দিয়ে তাদেরকে আপনি ধূলিসাৎ করে দিন। জানেন পৃথিবীতে সবচাইতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কথা আল্লাহ তুমি কি মনে করে দিলে, এটা বলেই শেষ করে দিচ্ছি, সবাই দোয়া পড়ে চলে যাবেন। এই যে আগুনের মধ্যে পড়ে গেল, আপনারা যারা শুনেছেন সেই দিন সাহায্য চাইনি, নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে রেখে যাচ্ছে, একটা গাছ নেই, কোরআনের ভাষায় একটা পাখি নেই, একটা গাছ নেই, একটা ঘাস নেই, সেই জায়গাতে রেখে যাচ্ছে, পিছনে তাকাননি। সেই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন তার ভাতিজার কওম কে, লূত আলাইহিস সালামের কওমকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল, 3 জন ফেরেশতা এসে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বাড়িতে মেহমানদারি করছেন। তাহলে দেখেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মেহমানদারি করতেন। মেহমানদারি করানোর সময় যখন আর খাচ্ছিল না, তখন বুঝতে পারলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ফেরেশতা এসেছে, জিব্রাইল, মিকাইল আর আজরাইল ফেরেশতা এসেছে, এসে এখন ধ্বংস করে দিবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন আইন্দাহুম মিয়া সালিহিন, তাদের কাছে 100 জন নেককার ভালো মানুষ আছে, তোমরা ওই বাড়ি, ওই জনপদ যেটা এখন ডেড সি হয়ে আছে, ওই জনপদ উল্টিয়ে দিও না। তারপরে বলছে যদি না থাকে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ঈমান একটু দুর্বল হয়ে গেল, বলে যদি 90, যদি 80, যদি 50, এভাবে বলতে বলতে বলছে যদি 10 জন যদি ইমানদার থাকে তাও আপনি উল্টিয়ে দিয়েন না। 10 জনও নেই, শেষ পর্যন্ত 1 জনও নেই। কতবার অনুরোধ করেছিল। তাই আসুন, আমিও আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, শুধুমাত্র কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী যে চলবে না, সে মূলত ইসলাম ধর্মের মধ্যে নাই। ইসলাম এবং পৃথিবীর সকল ধর্মের এক জায়গাতেই পার্থক্য, যে ইসলাম যেভাবে আছে আপনাকে সেভাবে মানতে হবে, আর অন্যান্য ধর্মে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো বানিয়ে মানতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই প্রার্থনাকে কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমরা আজকে জীবনের প্রথম হয়তোবা কবরের পাশে যাব না, গতবারে এখানে খুতবা দিয়া কবরের পাশে গেছি, আর আজকে নিয়ত করেছি ফজরের পরেই যা বাপ মায়ের কবর জিয়ারত করব, তাও নামাজের পরে আর যাব না। আল্লাহ, এই যে ভালো কাজের ওসিলা করে বলছে, আমাদের আপনজন যারা মারা গেছে তাদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন, আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে আপনি দ্রুত সুস্থতা দান করুন, আমরা যারা অভাবী আছি আল্লাহ আপনি আমাদের অভাব মিটিয়ে দিন। আর যে আল্লাহর হাতে জীবন, সেই আল্লাহর শপথ, আমি নিজে নয়, আপনি একবার পরীক্ষা করুন, পৃথিবীর যত বিপদে পড়েছেন, যত সুখে থাকেন, ফিল বাসাই ওয়া দররা, সুখে এবং দুঃখে একটাই ভালো কাজ এই পৃথিবীতে, নামাজ না পড়লে, কুরবানি দেবার সামর্থ্য না থাকলে আল্লাহ আপনাকে ধরে মারতে পারে, মারবে, জাহান্নামে দিবে। কিন্তু কেমন এক ইবাদত আছে যেটা আপনি আল্লাহকে ভুলিয়ে দিবেন। আল্লাহকে ভুলিয়ে দেওয়া মানে আপনি যতই গুনাহ করেন না কেন, পৃথিবীর যতই খারাপ কাজ করেন না কেন, আল্লাহর রাগকে আপনি মিটিয়ে দিবেন, আপনার হঠাৎ মৃত্যু থামিয়ে যাবে। তাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই আজকের দিনে খুতবা দিয়ে আবার আমার মা বোনদের কাছে যেতেন, যে আবার দান সদকার কথা বলতেন। তাহলে আজকে দানের দিন। তো আসুন আমরা যে যা পারি আল্লাহর রাস্তে দান করি। বিশেষ করে এখানে আমাদের মসজিদের পাশে একটা, গত 3 দিন না 4 দিন আগে যাকে নিয়ে আসছিলাম, এখানে একটা অজুখানা করে দেওয়ার জন্য 2 লাখ টাকা, তো সে এসে বলছে এই মসজিদ তো বড় লোক। আমি বলছি না না, এখানকার মানুষ বড় লোক, এই মসজিদ গরিব আছে। তো বলছে না না, এই মসজিদ বড় লোক। আমি বলছি না না, এখানকার মানুষজন বড় লোক, এই মসজিদ গরিব আছে। তো যাই হোক, আল্লাহ তাআলা সহজ করুক ইনশাআল্লাহ। সে যেহেতু অনেক বড় একজন মানুষ এসেছিল, কয়েক হাজার মসজিদ মাদ্রাসা করে দিয়েছে, সে এসে যেহেতু বলেছে এই মসজিদ বড় লোক, আল্লাহ আমাদের মাধ্যমে আপনার ঘরকে আপনি আরো বড় করে দিন। আলহামদুলিল্লাহ। খালি লিমা তাকুলুনা মা লা তাফালুন,
আর যে দানের কথা বললেই খালি দান করা লাগে, আগেকার মনে হয় 1000 টাকা আছে, আমি মসজিদের জন্য, ওই পাশের মসজিদের জন্য 1000 টাকা দান করলাম। আপনারা যারা নাম লেখাবেন আপনার পিতার জন্য, আপনার মাতার জন্য, জানেন সেই সবচাইতে ভালো সন্তান যে তার বাবা মার জন্য, মৃত বাবা মার জন্য দান করে। দেখি ঈদের দিনে 1000 বার কবর জিয়ারতের চাইতেও বেশি যদি না হয়, কয়েক কোটি আলিম মানুষেরা আমার কাছে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের কোন আলিমের সাথে আপনি আমাকে কথা বলে দিবেন, আমাকে নিয়ে বসান, 1000 বার কবর, সেভাবে তো আর বলতে পারবো না, কিন্তু আপনি যদি দান করেন আপনি নেক সন্তান হিসাবে। আসুন পিতামাতার জন্য, আমার বাবার জন্য, আমার মার জন্য আমি মসজিদে দান করলাম। ইনশাআল্লাহ এই মসজিদ কিয়ামতের দিনে উঠবে তা নয়, কিন্তু এই মসজিদ যতদিন থাকবে আমার বাবা মা ততদিন পর্যন্ত এর সওয়াব ইনশাআল্লাহ পেতেই থাকবে, পেতেই থাকবে। আল্লাহুম্মা আইজ্জাল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ওয়া যিল্লাশ শিরকা ওয়াল মুশরিকিন তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম, তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। বন্ধ করে দাও।